हेलो मैडम। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैडम। हेलो। 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 हेलो हेलो। हाँ मैडम। आवाज येते? हाँ येस मैडम। हाँ मैडम, हाँ येतोय आता। I will start now. येस मॅम. एक आहे तो तुम्ही शेअर केलं का नाही? शेअर पॉवर पॉईंट माझ्या इकडे ते बंद करू नका. नको नको. हाँ ते पॉवर पॉइंट चालू ते था ते काय नाही ते झूम मध्ये शेअर स्क्रीन आणि ते रिसेंट ॲप दिसतंय ना मुलं? मुलं कुठं गेली बरं? का नाही? म्यूट केले का म्यूट केलं अनम्यूट आहे. मग त्यांना एक आवाज जात असेल तर बोला तर चालेल. Hello. येस मॅम. Yes, ma'am. You can see the PPT. Yes, येस ma'am. यू आर ऑडिबल. Yes, ma'am. Wait 1 minute. So we have discussed about the right hand thumb rule. So hold the conductor in the right hand with the stretched thumb pointing in the direction of current. Then the curved finger point the direction of magnetic field around the conductor. So this is about the term electromagnetism. And to note the direction, to show the direction of magnetic field, you are going to use the right hand thumb rule. Clear with this? So you can write down these 2 points, that is electromagnetism and right hand thumb rule. Write down the 2 points. So what is electromagnetism? Write down that, draw the figure, and when the current passes through the conductor, the magnetic field direction is indicated by right hand thumb rule. So what is that right hand thumb rule? And that diagram of right hand thumb rule, you are going to write it. So write down. हॅलो मॅम, ते सिमिलॅरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक सर्किट ते चालू होतं ना? ते झालं की? हा, त्यातल्या नंतर थोडं तुम्ही एक्सप्लेन करता म्हणलं. काल नुसतं लिहून दिलता म्हटलं मॅम, उद्या एक्सप्लेन करते. ओके, मी कारण आता मी मोबाईलवर हे करते, काय म्हणतात त्याला, लाईटचा प्रॉब्लेम आहे मोबाईलवर, घेते आता. जेव्हा माझ्याकडे लॅपटॉप असेल तेव्हा मी उद्याच्या लेक्चरला मला आठवण करून द्या. त्या नाईटचा प्रॉब्लेम आहे थोडासा नेटचा, उद्याच्या लेक्चरला नक्की सांगते. येस मॅम. ओके मॅम. So what is electromagnetism? When you pass the current through the conductor, magnetic field is created around the conductor. This phenomena by which magnetism is produced by the effect of electric current is called electromagnetism.
the direction of magnetic field produced around the conductor, it is given by right hand thumb rule, and it is given below. Hold the conductor in the right hand with stretched thumb pointing in the direction of current. Then the curved finger points the direction of magnetic field around the conductor. Finish with this write up. झाले का लिहून? No, ma'am. Don't draw that magnetic needle, only draw the conductor and the current for the first figure, and show the direction of magnetic field by dotted lines, dotted concentric circle. Can I go for the next point? Finish. झाले का लिहून? Okay. Now the points we are going to consider, that also I have told you. Greater the current through the conductor, the stronger will be the magnetic field. Second point, magnetic field near the conductor is stronger, and as we go away from the conductor, the field become weaker and weaker. Magnetic lines around the conductor will be either clockwise or anti-clockwise, depending upon current direction. And the shape of magnetic field depends upon shape of conductor. So these are the points when you are going to note about the magnetic effect of electric current. आता जी काही शेप ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती डिपेंड कशावर आहे? शेप ऑफ द कंडक्टर. मग आता आपण वेगवेगळे कंडक्टर बघणार आहोत आणि त्याप्रमाणे मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे ती आपल्याला बघायची आहे. सो देर आर 3 टाइप ऑफ कंडक्टर दॅट यू आर गोइंग टू सी. लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर, आता जी आपण बघितली होती तीच आपण बघणार आहोत. फक्त करंटची डायरेक्शन त्यामध्ये आपण 2 पद्धतीने बघणार आहोत. करंट इनवर्ड आहे आणि आउटवर्ड आहे. तो कसा आहे, त्यावेळेस मॅग्नेटिक फील्ड कशी चेंज होती आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. नंतर 2 कंडक्टर जे पॅरलल कनेक्ट केलेले आहेत आणि त्यामधनं जर सेम म्हणजे एकाच डायरेक्शननी करंट जर फ्लो होत असेल किंवा विरुद्ध डायरेक्शननी फ्लो होत असेल करंट, तर त्यावेळेस तुमची इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड कशी असती आहे, मॅग्नेटिक फील्ड कशी असते ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि तिसरा जो आहे तो सोलेनॉइड कॉइलच्या बाबतीत आपल्याला मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे ती बघायची आहे.
So I will go for the first. I will give the write up for this afterwards. Long straight conductor. Long straight conductorच्या वेळेस काय बघायचे लक्षात घ्या. So for the first figure on left hand side, I have shown the conductor by white. So I have shown the conductor by the white color rod, that is a conductor, and after that the current I have shown by the black arrow. So the current it is going into the plane of the paper. Into the plane of the paper. आता जर तुमचा मोबाईल आहे तर करंट कसं जातोय, आत जातोय मोबाईलच्या. Into the plane of the paper आहे. Okay, that is the current is going into the conductor. Into the conductor. मोबाईलच्या आत जातोय. जर तुम्ही मोबाईल मध्ये बघत असाल ती फिगर तर कंडक्टरच्या आत करंट जातोय म्हणजे मोबाईल मध्ये करंट जातोय, लक्षात घ्या. ओके, सो इंटू द प्लेन ऑफ द पेपर. पेपर जर मी कन्सिडर केला तर तो प्लेन मध्ये जातो आहे पेपरच्या. मग त्यावेळेस आता तो कंडक्टर तुम्ही कसा होल्ड करा. यू होल्ड द कंडक्टर बाय द राईट हँड इन सच वे दॅट द arrow of that conductor will indicate what? The thumb will indicate the direction of current. अशा पद्धतीने होल्ड करायचे. खालून असा हात घ्यायचा आहे आणि कंडक्टर असा वरती त्याचे कर्ल फिंगर असे वरती येणार आहेत, लक्षात घ्या. खालून कंडक्टरच्या खालून तुमचे चारी कर्ल फिंगर असे कंडक्टरच्या खाली घालून मग कंडक्टर असा होल्ड करायचा आहे आणि थंब मग कुठं पॉइंट करणार आहे, एरो पॉइंट करणार आहे, करंटचे एरो डायरेक्शन. So if your conductor you are going to hold in such a way, the thumb will point the direction of what current, and the curl finger now it indicate what? The curl finger. जसं तुम्ही होल्ड केलेला आहे कर्ल फिंगरनी, नेल्स बघायचे आहेत. नेल्स त्या चार फिंगरचे कसे आहेत, इनवर्ड आहेत. इनवर्ड म्हणजे ते काय झालेले आहेत, that is the direction of magnetic field. That forefinger will indicate what? The direction of magnetic field. तुमची magnetic field ची डायरेक्शन कशी आहे ती तुम्हाला इंडिकेट करणार आहे. So that will be the direction of magnetic field. So that directions will be what? That is, it will be clockwise direction. So that will be what? That is, it will be in the clockwise direction. आता दुसरी फिगर तुम्ही बघा. दुसरी फिगर मध्ये कंडक्टर प्लेस केलेला आहे, व्हाईट दाखवलेला आहे. आता जर तुम्ही करंट बघितलं तर करंट बाहेर येतोय, मोबाईलच्या बाहेर येतोय किंवा पेपरच्या बाहेर येतो आहे किंवा कंडक्टरच्या बाहेर येतोय करंट, तो बाहेर जातोय कंडक्टरच्या. ओके, at the bottom you can say the current is going away from the conductor. So current is coming outside the conductor or out of the mobile. So now you are going to hold the conductor. वरून आता कंडक्टर असा धरायचा आहे आणि आता कर्ल फिंगर कसे आहेत, आत जात आहेत आणि थंब पॉइंट करतो आहे डायरेक्शन ऑफ करंट. Thumb will indicate the direction of current and the curl finger will indicate the direction of magnetic field. So that time that magnetic field will be what? In the anti-clockwise direction. Curl finger आता कसे आहेत तुमचे anti-clockwise direction मध्ये आहेत. त्यामुळे इथे काय दाखवलेलं आहे, जे काही कॉन्सेंट्रिक सर्कल दाखवलेले आहेत ते कसे दाखवलेले आहेत, त्यांचे एरो anti-clockwise direction नी दाखवलेले आहेत. So if a long straight conductor carrying the current, the magnetic lines of forces will be concentric circle. Magnetic lines of force तुमचे कसे असणार आहेत, अराउंड द कंडक्टर असणार आहेत. तर ते कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मध्ये असणार आहेत अराउंड द कंडक्टर, आयदर इन द क्लॉकवाइज और इन द अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जेव्हा करंट तुमचा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर मध्ये जातो आहे तेव्हा ती मॅग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द राईट हँड थंब रूल इट विल बी इन द clockwise direction, and when it is going out of the plane of the paper or out of the conductor, the magnetic field will be in the anti-clockwise direction. आलं का लक्षात? हे झालं पहिल्या केस बाबतीत, लॉंग स्ट्रेट कंडक्टरच्या बाबतीत. ओके विथ दिस? येते का लक्षात? Yes. Okay, so draw the figure. Electromagnetic field shape. This will be your this, and draw the figure for the long straight conductor. मॅम पॉइंट राहिला लिहायचं. हा, पॉइंट लिहायचे राहिले. कुठले कुठला पॉइंट राहिला लिहायचा? अगोदरच राहिले का? येस मॅम. लिहून घेतलं नाही का अगोदर?
पटपट लिहून घ्या. नेट आलं का हो सर? नेट आलं का? माझा पण तोच प्रॉब्लेम. आजचा बेकार दिवस आहे. Okay, after this slide, electromagnetic field shape. We are discussing about scale here. Okay. And the number of eyes. And the first, that is long straight conductor. Okay. Draw the figure, both the types you are going to draw. Here, you can show the figure also for the scale. Okay. Let's say if you have part in the main, and something upon. So you do equals to the 2.1 meter. Okay, so in the level is how to show it. आणि ती फिगर झाल्यानंतर खालचा पॉइंट लिहायचा आहे लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर साठी. Whatever part is there, still between ground level and ground floor level. In that, we have to go for the flint. Okay. That flint we have to fill by using the finished material. Maybe in that we have to go for the provision of number of layers. Okay. Means at lower layer, you have to provide the boulders, and the next layer we can do for room. Providing those boulders, whatever force are needed to very clear those force we have to provide the load layer. That load will be okay. So, and after compaction, it is okay. So, in that way, we have to show here at the bottom portion, we have. Finish. Can I go for the next point? हो का नाही? Reply fast. Wait, ma'am. And then after that, also you want to show your small PCC, okay? And for that PCC,
show it, we have to show. Okay. And below that, I will show PCC. Generally, whatever thickness is there of that PCC, we are using as a 100 mm. Okay. And whatever thickness of the tiles, we are considering as a 8 mm, 12 mm, or maybe 6 mm. Okay, I will go for the next point. Next is the parallel conductor. Parallel conductor. आता इथे दोन कंडक्टर दाखवलेले आहेत by blue shape, blue color. So this is the first conductor and the arrow it is showing the current direction, that is I1 current. And this is the second conductor, that is the I2 current is flowing through that. The current direction दोन्ही कंडक्टर मध्ये सेम आहे, लक्षात घ्या. करंट डायरेक्शन दोन्ही सेम कंडक्टर मध्ये सेम आहे. आता दोन्ही कंडक्टर, आता कुठलाही एक कंडक्टर तुम्ही हातात घेऊ शकता राईट हँड मध्ये आणि नंतर मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन बघा. सो इफ आय होल्ड द कंडक्टर फ्रॉम द इनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अपवर्ड, द थंब विल पॉइंट what the direction of current and the curl finger will indicate the direction of magnetic field. So how is your magnetic field? That it will be clockwise direction. It will be what? Clockwise direction. Again here also for the second it is also in the clockwise direction. Now what will happen? The resultant shape of the magnetic field. जर दोन्ही पण तुम्ही पॅरलल कंडक्टर कन्सिडर केले तर रिझल्टंट शेप तुम्हाला राईट हँड साइड मध्ये दिलेला आहे. करंट सेम आहे दोन पॅरलल कंडक्टर मध्ये, त्यामुळे ही जी आहे पहिली जी फील्ड आहे ती काय असणार आहे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल असणार आहे क्लॉकवाईज मध्ये, आणि दुसरी जी आहे ती पण क्लॉकवाईज मध्ये असणार आहे. आणि त्यामुळे दोघांकडे क्लॉकवाईज काय असणार आहे? मॅग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाईज दोन्हीकडे पण क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये असल्यामुळे तिथे काय असणार आहे? तुमचा रिझल्टंट शेप ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड विल बी व्हॉट? दॅट फोर्स विल बी विच दॅट इज अट्रॅक्टिव्ह फोर्स विल बी देयर. दोन्ही पण तुमचे क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये आहेत, त्यामुळे त्या फोर्सला आपण कुठला फोर्स तिथे तयार होणार आहे त्या पॅरलल कंडक्टर मध्ये? ते कंडक्टर दोन्ही पण काय होणार आहेत? त्या फोर्स ऑफ रिपल्शन असणार आहेत, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे त्यामध्ये. कारण की करंटची डायरेक्शन दोन्ही कंडक्टर मध्ये सेम आहे, त्यामुळे जो काय मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होणार आहे त्या दोन्ही कंडक्टर मध्ये कसा फोर्स होणार आहे? त्यामुळे प्रोड्यूस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रोड्यूस होणार आहे. त्यामुळे ते दोन कंडक्टर कसे होणार आहेत? अट्रॅक्ट होणार आहेत एकमेकांकडे. दुसरा जो फिगर तुम्ही बघितलेला आहे तर दोन कंडक्टर आहेत, एकामधनं करंट अपवर्डला जातो आहे आणि दुसऱ्यामध्ये करंट डाऊनवर्डला जातो आहे त्या कंडक्टर मध्ये. त्यामुळे एका कंडक्टर मध्ये, पहिल्या कंडक्टर मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तुमची क्लॉकवाईज असणार आहे आणि दुसऱ्या कंडक्टर मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तुमची अँटी क्लॉकवाईज असणार आहे. बिकॉज द current is going out of the conductor. When it is going out of the conductor, the magnetic field will be anti-clockwise, and when the current is coming into the conductor, into the plane of the paper, the current will be what? Clockwise direction. Magnetic field will be clockwise. So one magnetic field is clockwise, that is it is shown by the right hand figure. One it is clockwise, the other is anti-clockwise. So what will happen? One force will be in which direction? Clockwise direction. The other force will be in the anti-clockwise direction. So the force of repulsion will be there because both the magnetic field will be what? Opposite in direction, and therefore the force between that two conductor will be what? That is nothing but the force of repulsion will be there. पहिल्या ह्याच्यामध्ये दोन्ही पण करंटचे डायरेक्शन सेम असल्यामुळे तिथं अट्रॅक्टिव्ह फोर्स निर्माण होणार आहे. त्या मॅग्नेटिक फील्ड मुळे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स होणार आहे आणि त्यामुळे दोन्ही कंडक्टर अट्रॅक्ट होणार आहेत. दुसऱ्यामध्ये करंटची डायरेक्शन अँटी क्लॉक दोन्हीकडे ऑपोजिट असल्यामुळे तिथं कुठला फोर्स तयार होणार आहे? दोघांचं जर एकत्रित घेतलं तर मॅग्नेटिक फील्ड जी काय तयार होणार आहे तिथे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स रिपल्सिव्ह फोर्स तयार होणार आहे आणि त्यामुळे दोन्ही पण कंडक्टर काय होणार आहे? तिथं रिपेल होणार आहे. येते का लक्षात? आलं का लक्षात? राईट हँड मध्ये तुम्हाला एरोनी दाखवलेला आहे, एक आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे
इनसाइड एरो दाखवलेला आहे, दुसरी पण आहे क्लॉकवाईज डायरेक्शन इनसाइड एरो दाखवलेला आहे आणि त्यामुळे तिथं काय होते आहे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स निर्माण झालेली आहे. तिथं काय होत आहे रिपल्सिव्ह फोर्स निर्माण झालेली आहे. ओके विथ दिस? येस और नो? Yes, ma'am. Okay, so this is about the second मॅग्नेटिक फील्ड कशी जनरेट होती आहे, तुमचा शेप कसा आहे बघा, लक्षात घ्या. राईट हँड साइडला तुम्हाला शेप मिळालेला आहे. दोन पॅरलल कंडक्टर असेल आणि त्यामध्ये दोन सेम करंट फ्लो होत असतील एका डायरेक्शननी, तर तुमची अशी मॅग्नेटिक फील्ड तयार होती आहे आणि त्यामुळे जो फोर्स तयार झालेला आहे तो झालाय तुमचा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. दुसऱ्यामध्ये अशी शेप तयार होते आहे मॅग्नेटिक फील्डची आणि त्यामुळे टोटल फोर्स जो तयार झालेला आहे, मॅग्नेटिक फील्ड जी टोटल झालेली आहे ती झालेली आहे कुठला फोर्स, रिपल्सिव्ह फोर्स तयार झालेला आहे. सो आय हॅव रिटन हियर, इफ द पॅरलल कंडक्टर प्लेस क्लोज टू इच अदर कॅरिंग अ करंट इन वन डायरेक्शन they experiences force of attraction between them. If the parallel conductor placed close to each other carrying the current in opposite direction, they experience a force of what? Repulsion between them. Okay with this? So you are going to write this figure. After first figure and second figure, first figure draw करा, तिथे थोडीशी स्पेस ठेवा. सेकंड फिगर ड्रॉ करा, थोडीशी स्पेस ठेवा आणि त्या स्पेस मध्ये तुम्ही खालचे दोन पॉइंट्स जे राईटअप मध्ये दिलेले आहेत ते लिहायचे आहेत. हे पहिला जो पॉइंट आहे तो पहिल्या फिगर साठी, दुसरा जो पॉइंट आहे तो दुसऱ्या फिगर साठी. सो ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. उद्या मी तुम्हाला ह्याचं अॅनिमेशन पण दाखवते कसं होतंय त्याचं. आता या मोबाईल वर दाखवता येत नाहीये, लॅपटॉप वर तुम्हाला दाखवते. किंवा स्लाइड शो होते का बघते मी, 2 मिनिटं. So here I will show the slide show now. See, the current is flowing in inward direction. Second parallel conductor, the current is flowing in inward direction. So magnetic field will be clockwise. So see, this is your magnetic field. दिसतंय ना तुम्हाला? दिसतंय का? Yes, ma'am. Okay. Second, current will be flowing in this direction. The magnetic field will be in the clockwise direction. मग रिझल्टिव्ह फोर्स कसा असणार आहे, तर तो काय होणार आहे, ही पण क्लॉकवाईज आहे आणि ही पण क्लॉकवाईज आहे, त्यामुळे ते दोन्ही पण एकत्र होणार आहेत आणि त्यामुळे तो जो फोर्स आहे हा क्लॉकवाईज आणि हा पण क्लॉकवाईज आणि त्यामुळे ते काय होणार आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन त्यामध्ये. So resultant shape will be attractive force. So draw this figure now. असाइनमेंट अपलोड होती है का हो? केली का असाइनमेंट अपलोड? Yes, ma'am. ओके. फिगर झाली का कंप्लीट? फिगर झाली का कंप्लीट? यस और नो?
वॉलची इमेज दिसणार आहे की वॉल खाली का तुमची तो नाहीये त्यामुळे तो वॉल शोवर एक्सप्लोर नाही फक्त पहिल्या साईड वॉलच्या इकडच्या साईड आता हे एवढं फिगर ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही हा पॉइंट लिहू शकता. तुम्हाला शोध त्यानंतर पुन्हा इकडे काय आहे का पहिलं इथे ठिकाणी वॉल वगैरे आहे की वॉल या इक्वल बनले असणार आहे वॉल पहिली फिगर ड्रॉ केल्यानंतर स्पेस सोडा 2-3 लाईनचं आणि नंतर दुसरी फिगर ड्रॉ करा. तो अँटी क्लॉकवाईज आहे करंट. पहिल्यांदा क्लॉकवाईज आहे, दुसऱ्या वेळेस अँटी क्लॉकवाईज आहे. मग ही क्लॉकवाईज आहे, ही अँटी क्लॉकवाईज आहे. सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम. वॉल पर अंदर त्याला फिटिंग आहे फिटिंग सुरू करायला ओके झाली का फिगर? kind of material you are going to use and also you have to show here. And now you can draw, write down the 2 points. For first figure, if the parallel conductor placed close to each other carrying a current in one direction, they experience a force of attraction between them for the first figure. And for the second figure, if the parallel conductor placed close to each other carrying a current in opposite direction, they experience a force of repulsion between them. Finish? झाले का? Reply me fast. Can I go for the next slide? हो का नाही? Yes. Okay. So next, third type is nothing but solenoid. So now what is the solenoid? See here. So what is a solenoid? Solenoid, it is nothing but if a wire is wound on a soft iron core, सॉफ्ट आयन कोर जो आहे किंवा रॉड असेल कसला तरी रॉड आहे तो कशाने बनवलेला आहे? आयन कोरनी बनवलेला, आयननी बनवलेला आहे. आणि त्याच्यावर जर तुम्ही वायर बाउंड केली, गुंडाळलेली आहे, मग त्याला आपण काय म्हणतो आहे? सोलेनॉइड म्हणतो आहे. खरं ती कशावर गुंडाळलेली आहे? आयन कोर वर गुंडाळलेली आहे, त्यामुळे त्याचं नाव आहे आयन कोर सोलेनॉइड. ओके. जर वायर गुंडाळलेली असणार आहे तर त्याला आपण त्या वायर गुंडाळलेला आपण काय म्हणतो? सोलेनॉइड म्हणतो. तर ती कुठल्या मटेरियल वरती गुंडाळलेली आहे त्याप्रमाणे त्याची नाव आहे सॉफ्ट आयन कोर. ओके. सॉफ्ट आयन कोर सोलेनॉइड, आयन कोर सोलेनॉइड. मग ही झाली तुमची डायग्राम. हा बघा, हे तुमचं ब्लॅक कलरचं जे आतलं आहे ते झालेलं आहे तुमचं आयन मटेरियल, आयन कोर आहे. आणि त्याच्यावर हे गोल्डन कलरची वायर काय केलेली आहे?
त्याची वाउंड केलेली आहे आणि 2 टर्मिनल त्याचे बाहेर काढलेले आहे. सो इट हॅज नंबर ऑफ टर्न्स. So that arrangement, it is nothing but it is called as what? That is, this is the iron rod and this is the coil and it is nothing but it is called as the iron core solenoid. मग अशा या सोलेनॉइड मध्ये जर तुम्ही करंट पास केला तर मॅग्नेटिक फील्ड कशी जनरेट होते आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. सो सोलेनॉइड इज अ लॉंग सिलेंड्रिकल कॉइल. सिलेंड्रिकल सारखी सिलेंड्रिकल शेप मध्ये काय आहे ती वाउंड केलेली असणार आहे सर्क्युलर मध्ये आणि एक मोठीच्या मोठी वायर असते ती सिलेंड्रिकल कॉइल मध्ये ती गुंडळलेली असते आहे. हॅव्हिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड टुगेदर व्हेरी टाइटली. सो दिस इज द अरेंजमेंट. आता इथं काय आहे ती कुणावरही गुंडळलेली आहे, एअर मीडियम आहे आणि तिथंच फक्त त्यांनी सांगितलं की बाउंड केलेली आहे. ओके. मग हा जो सोलेनॉइड आहे त्याला आपण काय म्हणतो आहे, वी आर कॉलिंग एज एअर कोर सोलेनॉइड बिकॉज इट इज बाउंड डायरेक्टली. इट इज नॉट बाउंड ऑन एनी मटेरियल. आयर्न कोर वर बाउंड केलेली नाही, फक्त ती बाउंड केलेली आहे टाइटली. ओके. आणि त्याचं मीडियम जे आहे आत ते काय आहे, एअर आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात, एअर कोर सोलेनॉइड. इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ एअर कोर सोलेनॉइड. सो नाउ what will be the current in case of solenoid? One point you are going to remember, that is आता तुम्ही स्ट्रेट कंडक्टर आणि पॅरलल कंडक्टर मध्ये थंब ची डायरेक्शन आपण इंडिकेट करतो आहे करंटनी. थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट आणि कर्ल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. सोलेनॉइडच्या बाबतीत उलट करायचं. कर्ल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट आणि थंब विल पॉइंट व्हॉट, not the direction of current, it will point the north pole. आणि तुम्हाला माहिती आहे मॅग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल आणि एंड टुवर्ड व्हॉट, साऊथ पोल. सोलेनॉइडच्या बाबतीत फक्त जो राईट हँड तुम्ही रूल करता आहात, रूल जो अप्लाय करता आहात, ते जे डायरेक्ट ते जे हे जे आहेत कन्व्हेन्शन्स ते बदलायचे आहेत. कर्ल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल and the thumb will point the north pole. That is the starting point of magnetic field, emerging point of magnetic field. Okay. आता इथे बघा, ह्याच्यातनं तुम्हाला लक्षात येणार नाही, आपण फिगर बघूया. हाऊ टू फाइंड द नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल. ही जी तुमची सोलेनॉइड कॉइल आहे त्याचं नॉर्थ आणि साऊथ पोल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. कारण की तुम्हाला माहिती आहे जर नॉर्थ कडून साऊथ कडे काय असते, तुमची मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस असतात. फोर्स असते, मॅग्नेटिक फोर्स कसा असतो, नॉर्थ कडून साऊथ कडे असतो आहे. मग आपल्याला नॉर्थ आणि साऊथ पोल सोलेनॉइडचे कसे फाइंड आउट करणार आहे. सो दिस इज शोन बाय राईट हँड थंब रूल. सो दिस इज युअर आयर्न कोर अँड दिस इज द आयर्न कोर. आता नॉर्थ आणि साऊथ इथं लिहिलेले आहेत ते तुम्ही कन्सिडर करू नका, आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहेत. आता मी आणि करंट पास केलेला आहे त्या कॉइल मध्ये. बघा करंट कसा पास केलेला आहे, द करंट इज पास्ड इन वे अँड कॉइलच्या नंबर ऑफ टर्नच्या तिथं तुमचा एरो कसा आहे बघा, द एरो इज गोइंग अपवर्ड. एरो इज गोइंग व्हॉट, अपवर्ड. मग असा होल्ड करायचा कंडक्टर, खालून असा राईट हँडनी तो कंडक्टर धरायचा आहे आणि कर्ल फिंगर्स, नेल्स बघा, नेल्स जे पॉइंट करता आहेत, द नेल्स ऑफ दॅट 4 फिंगर विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ दॅट एरो, will point the direction of arrow. आणि arrow काय सांगता आहे, करंटची डायरेक्शन. This arrow in the turns of that wire, it indicate what, the direction of current. That is curl finger now will indicate the direction of current. आणि आता त्यावेळेस जेव्हा हे कर्ल फिंगर इंडिकेट करतात डायरेक्शन ऑफ करंट, त्यावेळेस तो थंब बघायचा. थंब कुठं पॉइंट करतो आहे, या दिशेने, लेफ्ट हँड साइडला. थंब पॉइंट इन लेफ्ट डायरेक्शन. So this left direction of that iron core, it is nothing but thumb will point what, north direction. This is your north direction and north direction जर हे असेल तर राईट हँड साइडला तुमची कुठली डायरेक्शन असणार आहे, साऊथ डायरेक्शन. लक्षात आलेलं आहे का. इथं आपण राईट हँड थंब रूल वेगळ्या पद्धतीने वापरतो आहे. हे जे कर्ल फिंगर आहे, नेल्स जे आहेत ते इंडिकेट करतात डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल. प्रत्येक टर्न मध्ये तुमचा कॉइल कसा आहे ते डायरेक्शन इंडिकेट. नेलचं पॉइंटिंग बघायचं, नेल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेअर ॲज द थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दॅट इज स्टार्टिंग पॉइंट, दॅट इज नॉर्थ पोल. सो दिस विल बी द नॉर्थ पोल अँड द राईट हँड साइड विल बी द साऊथ पोल. आलं का लक्षात, येते का लक्षात. Yes, ma'am.
हो का नाही? Yes. Yes, So ma'am. hold the coil in the right hand with a stretched thumb. When the curved finger point the direction of current through them, the stretched thumb will point the north pole of the coil. And you know always the field start from north to south. त्यावेळेस नॉर्थ आणि साऊथला इमॅजिनरी लाईन्स असणार आहेत, नॉर्थ कडून साऊथ कडे. ही झाली मग तुमची मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन नॉर्थ टू साऊथ. आणि करंटची डायरेक्शन कॉइल मधनं दिलेली आहे. So it is shown here with blue color, yellow color. Yellow color is the direction of current, and see now the magnetic field. So this is your north pole. हा north pole आहे, red point ने दाखवले आहे north pole to south pole, that is clockwise. Clockwise it is going. And also you have to show the shadow to 1 meter. Upward ला clockwise मध्ये जात आहे. So this is the direction of north to south. So this much you can draw down. Solenoid, what is solenoid? Solenoid coil. The first you can draw. फक्त लक्षात घ्या सोलेनॉइडच्या वेळेस फक्त राईट हँड थंब रूलचं कर्ल फिंगर आणि थंब वेगवेगळ्या पॉइंट करतायत. कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेअर ॲज थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड नॉर्थ टू साऊथ. स्ट्रेट कंडक्टरच्या बाबतीत उलटा आहे आणि पॅरलल कंडक्टरच्या बाबतीत उलटा आहे. कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. हे MCQ ला विचारतील. इन केस ऑफ सोलेनॉइड व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, which thumb indicate what, the direction of current or direction of field, that no. Okay, here only we will stop. You can continue with these 2 points, solenoid coil. अजून 2 मिनिटं देते मी तुम्हाला लिहायला. तोपर्यंत तुम्ही प्रेझेंटी द्या. रोल नंबर 1. रोल नंबर 1 present. Roll number 1, give your presenting. Roll number 2, Present, ma'am. roll number 3, Present, ma'am. roll number 4, Present, ma'am. 5, Present. 6, 7, roll number 7, 8, Present, ma'am. 9, roll number 9, absent. Roll number 10, roll number 10, 11, Present. 12, Present, ma'am. 13, Present. 14, roll number 14, 15, Ma'am. Present, ma'am. 15. 16, Present. 17, Present, ma'am. 18, 19, Present, ma'am. 20, 21, 20 आहे का? 21, Yes, ma'am. 22, 21 आहे का? 22, 23, 24, 24, 25,
25 absent, 26, 24 absent, 25 absent, 26, Present. 27, Present, 27 ma'am. absent, 28, Present. 29, 30, 31, Yes, ma'am. 32, 32, Present, ma'am. 32 present. 33, Present, ma'am. 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, 37, 38, Present, ma'am. 39, 40, 41, 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, 44, 45, 46, Yes, ma'am. 47, Present, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, Present, ma'am. 50, Yes, ma'am. 51, Yes, madam. 52, Present, ma'am. 53, 53, 54, 55, 56, 57, Present, ma'am. 58, Present. 59, 60, Yes, ma'am. 61, Yes, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, 64 आहे का? 54 present, ma'am. 65, 65, 66. Present, ma'am. Okay. Roll number 1. Roll number 7. Hello, ma'am. हाँ Roll कौन number है? 7. Roll Aparna number Lokri. 9. Roll number 9. 9 is present. Roll number 10. 14. Present, ma'am. 14 present. 18. 20. Hello, ma'am. 21. हाँ 14 present. हाँ 18. 20. 21. Yes, ma'am. 24. present, ma'am. हाँ Wish 20 आएगा? present. Yes. 20 का 21. Wish. Okay. 24. 25. 27. 25 present. 27. 29. 30. 37. 39. 40. 41. 41 present, ma'am. 44. 45. 53. 54. 55. 54 present, ma'am. 55. 59. 62. 65. Okay, we will stop here. Tomorrow I will discuss with the solenoid coil again. असं म्हणतात वेगवेगळ्या साईडला तसं काही नाही बंधन नाही तसं काही तुमचा सेक्शन जो आहे ते नाव पद्धतीने असू शकतो मग तुम्ही तुम्ही इकडे बघू शकता किंवा इकडे बघू शकता तसं काही नसते मला वाटतं तर सेक्शन जे आहे ते इंडियामध्ये जे काही तुम्हाला इथून दिसणार आहे